Hello dear students, welcome to the 8th lecture of the final accounts of banking companies. In this lecture, we are going to discuss the problems related to rebate on bill discount. So we already familiar the term is rebate on bill discount. The preparation of the final account, the rebate on bill discount is deducted from the schedule number 13 and same will be appear on the balance sheet of the banking company, that on the head of the provisions. Here we are discussing what we mean by the term is rebate on bill discount, how it is related with the practical side of the banking operations. Okay, എങ്ങനെയാണ് റിബേറ്റ് ഓൺ ബിൽ ഡിസ്കൗണ്ട് പ്രാക്ടിക്കൽ സൈഡുമായിട്ട് റിലേറ്റ് ഒരു പ്രാക്ടിക്കൽ സൈഡിൽ എങ്ങനെ റിബേറ്റ് ഓൺ ബിൽ ഡിസ്കൗണ്ട് ട്രീറ്റ്മെന്റ് വരാം നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യണം. ഓക്കെ, the rebate on bill discount is also known as discount received in advance. The term is known as a discount received in advance or unexpired discount or discount received but not earned. That's a term relating with the rebate on bill discount. The rebate on bill discount is also known as a discount received in advance or unexpired discount or discount received but not earned. That's the meaning of the rebate on bill discount. Therefore, the treatment of the rebate on bill discount is very similar to the interest received in advance. Interest received in advance എങ്ങനെ ട്രീറ്റ് ചെയ്യുന്നു അതേ രീതിയിൽ തന്നെയാണ് we are treating the rebate on bill discount. So the treatment, we already discussed the treatment. Suppose it's given only the trail balance, the same will be shown on the liability side of the balance sheet. Suppose the trail balance മാത്രമാണ് വരുന്നെങ്കിൽ പ്രോബ്ലത്തിൽ നമ്മൾ ബാലൻസ് ഷീറ്റിൽ മാത്രം കാണിച്ചാൽ മതി. Suppose if it is given at the adjustment, such a case we are deduct the interest and discount in the profit and loss account. That means first you deduct schedule number 13, deduct in the profit and loss account, and same will be appear in the liability side of the balance sheet. Balance sheet lum kanikkanam, profit and loss account lum kanikkanam. And this lecture we are discussing the how we calculating the rebate on bill discount. Engane rebate on bill discount calculate cheyanathu. What are the important journal entries regarding the rebate on bill discount? Okay. These are important journal entries regarding the rebate on bill discount. The first entry being unexpired discount brought forward from the previous year. Suppose you are forwarding the unexpired discount or rebate on bill discount from the previous year. Previous year forward the entry is a rebate on bill discount account added to the discount account. That's the entry regarding the, suppose you are forwarding the previous year. Be unexpired discount brought forward from the previous year, journal entry is rebate on bill discount account debtor to the discount account. And being the provisions or unexpired discount at the end, means normally end balance, rebate on bill discount at the beginning at the end. Suppose you are the provision on unexpired discount require the end of the year anangil, the entry is a discount account added to the rebate on bills discounted. The discount account to the rebate on bills discounted. And the third one is the discount transferred or being earned during the year. We transfer profit loss account. Transferable entry ആണ് discount account debtor to the profit and loss account. These are the three important entries regarding the rebate on bills discount. The first entry being unexpired discount brought forward from the previous year. The journal entry is a rebate on bills discount account debtor to discount account. Suppose being provision at the end of the year rebate on bill discount ആവശ്യമായിട്ട് വരുന്നെങ്കിൽ the discount account at the rebate on bills previous year ആണെങ്കിൽ rebate on bills account debtor to the discount അല്ലെങ്കിൽ otherwise entry reverse ആണ് ചെയ്യണം. At the last one, it transferred to the profit and loss account. The discount account debtor to the profit and loss account ലാണ് നമ്മൾ ട്രീറ്റ് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ട് വരാം. Okay, these are the important journal entries regarding the bills discounted. സർ ഇവിടെ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് നമ്മൾ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യേണ്ട അക്കൗണ്ട് ഡിസ്കൗണ്ട് അക്കൗണ്ട്. അപ്പോൾ ഡിസ്കൗണ്ട് അക്കൗണ്ട് നമ്മൾ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യും ഫോർമാറ്റ് എങ്ങനെ ഡിസ്കൗണ്ട് അക്കൗണ്ട് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യണത്. നോർമലി ഇയർ എൻഡിങ്ങിലാണ് ഡിസ്കൗണ്ട് അക്കൗണ്ട് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുക. ഈ ട്രാൻസാക്ഷനൊക്കെ ഡിസ്കൗണ്ടിലേക്കാണ് നോർമലി നമ്മൾ ബാധിക്കുക. ഡിസ്കൗണ്ട് അക്കൗണ്ടിലേക്ക് നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ലെഡ്ജർ മേക്ക് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ എങ്ങനെയാണ് ട്രാൻസാക്ഷൻസ് വരാം. സോ ഇറ്റ്സ് എ ഫോർമാറ്റ് ഓഫ് ദ ഡിസ്കൗണ്ട് അക്കൗണ്ട്. ഡിസ്കൗണ്ട് അക്കൗണ്ട് ആണ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ the first 31st March ഇയർ എൻഡിങ്ങിലാണ് ഇപ്പോൾ ഡിസ്കൗണ്ട് അക്കൗണ്ട് വരാം. 31st March നമുക്ക് എപ്പോഴും ആവശ്യമായിട്ട് വരുന്ന എലമെന്റ് പ്രോഫിറ്റ് ലോസ് അക്കൗണ്ട്. ഇത് നമുക്ക് അക്കൗണ്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ ഈ അക്കൗണ്ട് ഉണ്ടാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ മാത്രമേ കണ്ടുള്ളൂ, ബാലൻസ് ഫിഗർ ആയിട്ടാണ് വരാം. അപ്പോൾ അക്കൗണ്ട് ഉണ്ടാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ മാത്രമേ എമൗണ്ട് കിട്ടുള്ളൂ, പ്രോഫിറ്റ് ലോസ് അക്കൗണ്ട് കിട്ടുള്ളൂ.
Then to rebate on bill discount on our unexpired discount, rebate on bill discount പറയുന്ന മറ്റൊരു പേരാണ് unexpired discount. At the end of year വരുന്ന എമൗണ്ട് നമ്മൾ ഇവിടെ കാണിക്കണം, നമ്മൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യണം. എൻഡ് ഓഫ് ദി ഇയറിൽ വരുന്ന എമൗണ്ട് ഇവിടെ കാണിക്കണം. ദെൻ പ്രീവിയസ് ഇയർ വരുന്ന എമൗണ്ട് ഈ സൈഡിൽ കാണിക്കാം. നമുക്കറിയാം എൻഡ് ഓഫ് ദി ഇയർ discount account debtor to rebate on bill discount, and discount by is a buy bills or discount, so buy bills or rebate on bill discount. That means പ്രീവിയസ് ഇയർ ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ ക്രെഡിറ്റ് സൈഡിൽ കാണിക്കും. ദെൻ ബിൽസ് ഡിസ്കൗണ്ട് നമ്മൾ കറണ്ട് ഇയറിന്റെ ഫിഗേഴ്സിനെങ്കിൽ നമ്മൾ ഡെബിറ്റ് സൈഡിൽ കാണിക്കും. ഓക്കെ. സൺട്രീസ് മീൻസ് ഡിസ്കൗണ്ട്. ഈ സൺട്രീസ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഡിസ്കൗണ്ട് റിസീവ് ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ്. കറണ്ട് ഇയർ ഡിസ്കൗണ്ട് റിസീവ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിന്റെ അർത്ഥം സൺട്രീസ് ആണ് നമ്മൾ ക്രെഡിറ്റ് സൈഡിലാണ് കാണിക്കുക. അപ്പോൾ ഇത്ര ഐറ്റംസ് നമ്മൾ ഡിസ്കൗണ്ട് അക്കൗണ്ട് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ആവശ്യമായിട്ട് വരുന്ന ഐറ്റംസ്. സോ വൺസ് അഗെയിൻ ദ ഫസ്റ്റ് വൺ, ദ ഡെബിറ്റ് സൈഡ് ടു പ്രോഫിറ്റ് ലോസ് അക്കൗണ്ട്, നോർമലി ബാലൻസ് ഫിഗർ ആണ് ഇവിടെ കാണിക്കേണ്ടതായിട്ട് വരാം. Then 31st March, it's at the end of the year, rebate on bill discount end of the year ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇവിടെ കാണിക്കേണ്ടത് വരും. ഇത് നമ്മൾ നോർമലി കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടതായിട്ട് വരും. റിബേറ്റ് ഓൺ ബിൽ ഡിസ്കൗണ്ട് അറ്റ് എൻഡ് ഓഫ് ദി ഇയർ നമ്മൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത് എടുക്കേണ്ടതായിട്ട് വരും. ദെൻ 31st March പ്രീവിയസ് ഇയറിലാണെങ്കിൽ 31st March പ്രീവിയസ് ഇയറിന്റെ എമൗണ്ടുകൾ പ്രീവിയസിന്റെ എമൗണ്ട് കൂടിയാണ് കാണിക്കുക. ഇവിടെ നമ്മുടെ ഡിസ്കൗണ്ട് റിസീവ് ചെയ്ത് കാണിക്കും. അപ്പോൾ ഇതാണ് നോർമൽ ആയിട്ടൊരു ഡിസ്കൗണ്ട് അക്കൗണ്ട് ഫോർമാറ്റ്. ഇത് എപ്പോഴും ഓർമ്മയിൽ ഉണ്ടായിരിക്കണം. ഈ രീതിയിൽ നമ്മൾ നോർമലി ഡിസ്കൗണ്ട് അക്കൗണ്ട്സ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യേണ്ടതായിട്ട് വരാം. ഓക്കെ. And after that, let's see the problem. Give an extract from the trail balance of the banks 31st March 2017. 2017 ഒരു ട്രെയിൽ ബാലൻസ് ആണ് തന്നിരിക്കുന്നത്. ബിൽസ് ഡിസ്കൗണ്ടഡ് 12,64,000. റിബേറ്റ് ഓൺ ബിൽ ഡിസ്കൗണ്ട് ഓൺ April 2000. റിബേറ്റ് പ്രീവിയസ് ഇയർ കറണ്ട് ഇയർ 2017. ഫസ്റ്റ് ഏപ്രിൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 31st March 2016 എൻഡ് ചെയ്ത വാല്യൂ ആണ്. അതിൻ്റെ അർത്ഥം പ്രീവിയസ് ഇയറിന്റെ വാല്യൂ ആണ്. Rebate on bill discount on 1st April 2016, that means previous year value. 31st March 2016 close ചെയ്ത വാല്യൂ ആണ് പിറ്റത്തെ വർഷത്തേക്ക് ഓപ്പണിംഗ് ആയിട്ട് വരാം. സോ ഇസ് ദ വാല്യൂ ഇസ് ദ പ്രീവിയസ് ഇയർ. ഡിസ്കൗണ്ട് റിസീവ്ഡ് 85,000. So these are the important information. And analysis bills discount shown above show the following way. ഈ ബിൽസ് ഡിസ്കൗണ്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ള കറണ്ട് ഇയറിന്റെ ബിൽസ് ഡിസ്കൗണ്ട് ചെയ്യുന്ന സിറ്റുവേഷൻസ് എങ്ങനെയാണ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക. അനാലിസിസ് ഓഫ് ദ ബിൽസ് ഡിസ്കൗണ്ടഡ് ആസ് ഷോൺ എബോവ് ആസ് ഷോസ് ദ ഫോളോയിങ്. കാരണം എങ്ങനെയാണ് പ്രീവിയസ് ഇയറിന്റെ ബിൽസിന് ഡിസ്കൗണ്ട് ചെയ്തത്, അതായത് കറണ്ട് ഇയറിലെ ബില്ലുകൾ ഡിസ്കൗണ്ട് ചെയ്യണം. അപ്പോൾ കറണ്ട് ഇയറിന്റെ വാല്യൂ നമുക്കറിയാം ഇയർ എൻഡിങ് 31st March ആണ്. 31st March കഴിഞ്ഞാൽ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ഇയർ എൻഡിങ് ആണ്. ദെൻ അവിടെ എത്രത്തോളം ബില്ലുകളാണ് ഡിസ്കൗണ്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ള സിറ്റുവേഷൻസ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. ഫസ്റ്റ് എമൗണ്ട് ഈസ് 1,40,000 ആൻഡ് ഡ്യൂ ഡേറ്റ് June 4 ആണ്. അപ്പോൾ 31st March കഴിഞ്ഞിട്ട് April, May, June. അതിൻ്റെ റേറ്റ് ഓഫ് ഇൻട്രസ്റ്റ് 5. ഇത് ക്വസ്റ്റിൽ തന്നിട്ടുള്ളതാണ്, 5 ആണ്. അടുത്ത എമൗണ്ട് 4,36,000 ആണ്. അതിൻ്റെ ഡ്യൂ ഡേറ്റ് June 10 ആണ്. റേറ്റ് ഓഫ് ഇൻട്രസ്റ്റ് 4.5 ആണ്. അടുത്തത് എമൗണ്ട് 2,82,000. അതിൻ്റെ ഡ്യൂ ഡേറ്റ് June 24 ആണ്. ദെൻ അതിൻ്റെ ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റ് 6 ആണ്. അതിനടുത്ത് 3,80,000 ആണ്. അതിൻ്റെ ഡ്യൂ ഡേറ്റ് July 5 ആണ്. റേറ്റ് ഓഫ് ഇൻട്രസ്റ്റ് 4 ആണ്. ഇത് ക്വസ്റ്റിൽ തന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മൾ കറണ്ട് ഇയറിൻ്റെ റിബേറ്റ് ഓഫ് ബിൽ ഡിസ്കൗണ്ട് കണ്ടുപിടിക്കണം. നമുക്ക് കറണ്ട് ഇയറിൻ്റെ റിബേറ്റ് ഓൺ ബിൽ ഡിസ്കൗണ്ട് കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള സിറ്റുവേഷൻസ് ഇവിടെ പറഞ്ഞേക്കാണ്. ദീസ് ആർ ദി ഇൻഫോർമേഷൻ. ഇത് നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റിന് തന്നിട്ടുള്ള ഇൻഫോർമേഷൻ ആണ്. ബിൽസ് ഡിസ്കൗണ്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ള വാല്യൂ 12,64,000 ആണ്. ആൻഡ് റിബേറ്റ് ഓൺ ബിൽ ഡിസ്കൗണ്ട് വന്നിട്ടുള്ളത് പ്രീവിയസിൻ്റെ വാല്യൂ 8,000 ആണ്. ഡിസ്കൗണ്ട് റിസീവ് ചെയ്തിട്ടുള്ള വാല്യൂ 85,000 ആണ്. ഇത് നമ്മുടെ ബില്ലുകളാണ്. 12,64,000 ബില്ലുകളാണ് ഇവിടെ തന്നിട്ടുള്ളത്. ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ആ ബില്ലുകൾ നമ്മൾ അതിൻ്റെ എക്സാക്റ്റ് വരുന്ന വാല്യൂ കണ്ടുപിടിക്കണം. കാരണം അങ്ങനെ കണ്ടുപിടിച്ചാൽ അങ്ങനെ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പം നമുക്ക് ഇവിടെ എന്തില്ല, റിബേറ്റ് ഓൺ ബിൽ ഡിസ്കൗണ്ട് ഇയർ ഓഫ് എൻഡിങ് തന്നിട്ടില്ല, നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കണം. അപ്പോൾ നമ്മൾ റിബേറ്റ് ഓർ അൺഎക്സ്പെക്ട് ഡിസ്കൗണ്ട് ഇയർ എൻഡിങ്ങിൽ വരെ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കാൻ ബാധ്യത. അതിന് ശേഷം മാത്രമേ നമുക്ക് പ്രോഫിറ്റ് ആണ് ലോസ് ആണ് ഡിസ്കൗണ്ട് വരെ നമുക്ക് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കുള്ളൂ. ദെൻ ദ ക്വസ്റ്റിൻ്റെ ബാക്കി ഭാഗം പറയുന്നത് ഫൈൻഡ് ദ എമൗണ്ട് ഓഫ് ദ ഡിസ്കൗണ്ട് ടു ബി ക്രെഡിറ്റഡ് പ്രോഫിറ്റ് ലോസ് അക്കൗണ്ട്. നമ്മൾ ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് ഡിസ്കൗണ്ട് അക്കൗണ്ടിൽ എത്ര എമൗണ്ട് പ്രോഫിറ്റ് ലോസ് അക്കൗണ്ട് ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ട് വരാം. ആൻഡ് അപ്രോപ്രിയേറ്റ് എൻട്രീസ് പാസ് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ദെൻ അപ്പിയർ ദ ബാലൻസ് ഷീറ്റ് ഓഫ് 31st March. ബാലൻസ് ഷീറ്റിൽ എങ്ങനെ ബാധിക്കുന്നു? ബാലൻസ് ഷീറ്റ് നമുക്കറിയാം, വളരെ പെട്ടെന്ന് എഴുതേണ്ടത് അറിയാം. റിബേറ്റ് ഓൺ ബിൽ ഡിസ്കൗണ്ട് ഷെഡ് നമ്പർ 30 വരും. ദെൻ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ഷെഡ് നമ്പർ 5 വരും. അത് നമുക്ക് അറിയാവുന്ന ഒരു കാര്യമാണ്. പക്ഷെ അതിന് മുമ്പുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് നമുക്ക് അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഇവിടെ എന്താണ്, റിബേറ്റ് ഓൺ ബിൽ ഡിസ്കൗണ്ടിൻ്റെ കറണ്ട് ഇയറിൻ്റെ ട്രാൻസാക്ഷൻസ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്ക് എത്രയാണ് ഇയർ എൻഡിങ്ങിൽ വരുന്ന റിബേറ്റ് ഓൺ ബിൽ ഡിസ്കൗണ്ട് എന്ന് കണ്ടുപിടിക്കണം. അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം ഇയർ എൻഡിങ് 31st March ആണ്. ഇതൊക്കെ ഡ്യൂ ഡേറ്റുകളാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് നോർമലായിട്ട് എത്രത്തോളം ഫിഗേഴ്സാണ്
മീൻസ് എത്ര എമൗണ്ടുകളായിരിക്കും റിബേറ്റ് ആയിട്ട് വരണം ചാൻസ്. 1,40,000 എത്രത്തോളം റിബേറ്റ് വരും, 4,36,000 എത്രത്തോളം റിബേറ്റ് വരും, 2,80,000 എത്ര റിബേറ്റ് വരും, 3,80,000 എത്ര റിബേറ്റ്, ഇത് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കണം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പോണത് റിബേറ്റ് ഓൺ ബിൽ ഡിസ്കൗണ്ട് അറ്റ് ദ എൻഡ് ആണ് കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് പോകുന്നത്. ഇറ്റ്സ് എ കാൽക്കുലേഷൻ ഓഫ് റിബേറ്റ് ഓൺ ബിൽ ഡിസ്കൗണ്ട് ഓർ അൺഎക്സ്പെക്റ്റഡ് ഡിസ്കൗണ്ട് അറ്റ് എൻഡ്. ഡ്യൂ ഡേറ്റുകൾ ഞാൻ എടുത്ത് എഴുതുന്നു. June 4, June 10, June 24, July 5. ദെൻ നമ്പർ ഇനി ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട, നമുക്ക് ഇയർ എൻഡിങ് 31st March ആണ്. 31st March കഴിഞ്ഞിട്ട് എത്ര ദിവസം അവിടെ അലോ ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ഏപ്രിൽ, മെയ്, ജൂൺ അല്ലേ. ഇപ്പോൾ മാർച്ച് കഴിഞ്ഞ് ഏപ്രിൽ ഉണ്ട്, മെയ് ഉണ്ട്, June 4 65 days 65 ദിവസം വരുന്നുണ്ട്. നമ്പർ ഓഫ് ഡേയ്സ് ആഫ്റ്റർ 31st March 65 ദിവസം വരുന്നത് അല്ലേ. June 10 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം നോർമലി 7 ദിവസം, ഒരു 6 ദിവസം കൂടും, 71 ദിവസം വരുന്നത്. June 24 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കൊരു എന്താണ് 85 days, അതായത് 31st March കഴിഞ്ഞിട്ട് എത്ര ദിവസമാണ്, ഏപ്രിൽ, മെയ്, ജൂൺ, June 24 എത്തുമ്പോൾ 85 ദിവസം അഡീഷണൽ വരുന്നുണ്ട്. July 5 എന്ന് പറയുമ്പോൾ എത്ര ദിവസം നമുക്ക് അഡീഷണൽ വരുന്നത്, 96 days അഡീഷണൽ വരുന്നത്. ഇതാണ് നിങ്ങൾ ആദ്യം കണ്ടുപിടിക്കുന്നത്. നമുക്കറിയാം ഡ്യൂ ഡേറ്റ് ഓരോ ബില്ലിന് സെപ്പറേറ്റ് ആണ് ഡ്യൂ ഡേറ്റ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. ഡ്യൂ ഡേറ്റ് എല്ലാത്തിൻ്റെയും സെപ്പറേറ്റ് ആണ്. ഡ്യൂ ഡേറ്റ് സെപ്പറേറ്റ് ആകുമ്പോൾ നമുക്ക് അതുമായി കറസ്പോണ്ട് ചെയ്യുന്ന ഡേയ്സ് മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കും. നമുക്കറിയാം ഇയർ എൻഡിങ് 31st March ആണ്. 31st March ചെയ്യേണ്ട എത്ര ദിവസമാണ് ഡ്യൂ ഡേറ്റ് വരുന്നത്, June 4 അവൻ 65 days ഉണ്ട്, June 10 അവൻ 71 ദിവസമുണ്ട്, June 24 അവൻ എത്ര ദിവസം 85 days വരുന്നത്, July 5 അവൻ 96 ദിവസം വരുന്നുണ്ട്. അതായത് March 31st തൊട്ട് June 4 വരെ, June 10 വരെ, June 24 വരെ, July 24 എത്ര ഡേയ്സ് ഉണ്ട് എന്നാണ് ഇവിടെ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത്. അവിടെ കണ്ടുപിടിക്കുന്നു. ഇവിടെ 65 days, ഇവിടെ 71 days, ഇവിടെ 85 days, ഇവിടെ 96 days. ദാറ്റ് നമ്പർ ഓഫ് ഡേയ്സ് ആഫ്റ്റർ 31st March എത്ര ദിവസമാണ് ഈ ഡേയ്സിൽ, അതായത് June 31st March കഴിഞ്ഞിട്ട് June 4 അവൻ എത്ര ദിവസമുണ്ട്, 31st March കഴിഞ്ഞിട്ട് June 10 അവൻ എത്ര ദിവസമുണ്ട്, 31st March കഴിഞ്ഞിട്ട് June 24 എത്ര ദിവസമുണ്ട്, 31st March കഴിഞ്ഞിട്ട് July 5 അവൻ എത്ര ദിവസമുണ്ട്, അത് കണ്ടുപിടിക്കുന്നു. ഇതാണ് നിങ്ങൾ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ട ഒരു എലമെന്റ്. അതിനുശേഷം റേറ്റ് ഓഫ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓരോ തന്നെ സെപ്പറേറ്റോടെ തന്നിട്ടുണ്ട്. റേറ്റ് ഓഫ് ഇൻട്രസ്റ്റ് തന്നിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് ആ റേറ്റ് ഓഫ് ഇൻട്രസ്റ്റ് വരുന്ന എക്സാക്ട് എമൗണ്ട് കഴിക്കണം. 1,40,000 into 5/100 7,000. Then 4,30,000 into 4.5%. Then 2,82,000 6%. 3,80,000 and 4%. 3,80,000 then the 4%. അപ്പോൾ ആ പെർസെൻറ്റേജ് വൈസ് എത്ര എമൗണ്ട് വരും? June 4 വരുന്ന ബില്ലാണ് 1,40,000. 1,40,000 into 5%. It's normally 7,000. Then 4,36,000 into 4.5%. 19,620. Then 2,82,000 divided by 6/100. 16,920. 3,80,000 into 4%. 15,200. അപ്പോൾ ഇതാണ് നമുക്ക് നോർമലി ഡിസ്കൗണ്ടിൽ വരുന്ന എമൗണ്ട്. പിന്നെ ആ ഡിസ്കൗണ്ട് മൊത്തം കൊടുക്കാൻ പറ്റില്ല. നമുക്കറിയാം 65 ദിവസമൊക്കെയാണ് നമുക്ക് അൺഎക്സ്പെക്റ്റഡ് ഡേയ്സ് വരുന്നത്. അതായത് ബാക്കിയുള്ള ദിവസം ഡ്യൂ ഡേറ്റ് 65 ദിവസം ഉണ്ട്. അപ്പോൾ 65 ദിവസത്തേക്ക് എത്ര വരും? അപ്പോൾ 7,000 into 65 divided by 365 days. നമുക്കറിയാം നോർമലി 365 days ആണ് ഒരു വർഷം വരെ. അപ്പോൾ 365 ഡിവൈഡ് ചെയ്യുക 1246. Then 19,620 into 71 divided by 365. Then 16,920 into 85 divided by 365. Then 15,200 into 96 divided by 365. ഇതാണ് നമുക്ക് പ്രൊപ്പോർഷൻ ഡിസ്കൗണ്ട് 31st March വരാം. കാരണം നമുക്കറിയണം നമുക്ക് ഡ്യൂ ഡേറ്റ്സ് ഉണ്ട്. ഡ്യൂ ഡേറ്റിൽ വരുന്ന ആഫ്റ്റർ, അതായത് ഡ്യൂ ഡേറ്റ് കഴിഞ്ഞ് വരുന്ന ഡേയ്സിൽ മാത്രം നമുക്ക് എത്ര ഡിസ്കൗണ്ട് വരുന്നതാണ് കണ്ടുപിടിക്കുക. ഇത് ടോട്ടൽ ഡിസ്കൗണ്ട് ആണ്. പക്ഷേ ടോട്ടൽ ഡിസ്കൗണ്ട് നമുക്ക് ആവശ്യമില്ല. ഓരോന്നിൻ്റെയും ആ കറസ്പോണ്ടിങ് ഡേയ്സിൽ വരുന്ന ഡിസ്കൗണ്ട് എത്രയാണ്. കാരണം 65 ദിവസമാണ് ഡ്യൂ ഡേറ്റ് വന്നിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ ആ ഡ്യൂ ഡേറ്റിനുള്ള ഡിസ്കൗണ്ട് മാത്രമേ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ട ആവശ്യമുള്ളൂ. അപ്പം അങ്ങനെ നമുക്ക് ഓരോ ബില്ലിൻ്റെയും, ഇതെല്ലാം ഓരോ ബില്ലുകളാണ്, ഓരോ ബില്ലിൻ്റെയും കറസ്പോണ്ടിങ് ഡിസ്കൗണ്ടും അതുമായിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്ത് വരുന്ന നമ്മുടെ എക്സാക്ട് ഫിഗറും റിബേറ്റും നമ്മളിവിടെ കണ്ടുപിടിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ അതിന് ടോട്ടൽ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ കിട്ടുന്നതാണ് ടോട്ടൽ റിബേറ്റ് ഓൺ ബിൽ ഡിസ്കൗണ്ട്. ഇതാണ് നമുക്ക് ഇയർ എൻഡിങ്ങിൽ വരുന്ന വാല്യൂ. 13,000 ആണ് റിബേറ്റ് ഓൺ ബിൽ ഡിസ്കൗണ്ട് ഇയർ എൻഡിങ്ങിൽ വരുന്ന വാല്യൂ. ദാറ്റ്സ് ഇയർ എൻഡ്. റിബേറ്റ് ഓൺ ബിൽ ഡിസ്കൗണ്ട് അറ്റ് ദ എൻഡ് ഇവിടെ തന്നിട്ടുണ്ട് ഓൾറെഡി. റിബേറ്റ് ഓൺ ബിൽ ഡിസ്കൗണ്ട് അറ്റ് ബിഗിനിങ് തന്നിട്ടുണ്ട്. എൻഡ് കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഫിഗേഴ്സും ട്രാൻസാക്ഷൻസും അവർ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഓൾറെഡി റിബേറ്റ് ഓൺ ബിൽ ഡിസ്കൗണ്ട് എൻഡ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കുകയാണ്. 13,000 ആണ് നമുക്ക് ഓൾറെഡി എന്ത് വരുന്നത്
ഇയർ എൻഡിങ്ങിൽ വരുന്നത്. എങ്ങനെയാണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത്? നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന ഇൻഫോർമേഷൻസും എമൗണ്ട്, ഓരോ ബില്ലിൻ്റെ എമൗണ്ട് തന്നിട്ടുണ്ട്, ബില്ല് എമൗണ്ട്, അതിൻ്റെ ഡേയ്സ്, ഡ്യൂ ഡേറ്റ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, റേറ്റ് ഓഫ് ഡിസ്കൗണ്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഡ്യൂ ഡേറ്റുകൾ നമ്മൾ അവിടെ എഴുതുന്നു. ദെൻ എത്ര ഡേയ്സ് വരുന്നുണ്ട്, അപ്പോൾ എത്ര ഡേയ്സ് നമ്മൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുക. 31 മാർച്ച് കഴിഞ്ഞ് June 4 അവൻ 65, അങ്ങനെ June 10 അവൻ 71 ഡേയ്സ്, June 24 അവൻ 85 ഡേയ്സ്, July 5 അവൻ 96 ഡേയ്സ്. ഓക്കെ, അതിനുശേഷം നമ്മൾ റേറ്റ് ഓഫ് ഡിസ്കൗണ്ട് നമുക്ക് ഓൾറെഡി തന്നിട്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നിട്ടുണ്ട്. ദെൻ ഓരോ ബില്ലിൻ്റെ എമൗണ്ട് 1,40,000 ആണ്. 1,40,000 മീൻസ് അതിൻ്റെ ടോട്ടൽ ഡിസ്കൗണ്ട് കണ്ടുപിടിക്കുക, 5/100. ദെൻ 4,30,000 അതിൻ്റെ ടോട്ടൽ ഡിസ്കൗണ്ട് വാല്യൂ, 2,82,000 അതിൻ്റെ ടോട്ടൽ ഡിസ്കൗണ്ട് വാല്യൂ വിത്ത് ദ പെർസെൻറ്റേജ്, 3,80,000 അതിൻ്റെ ടോട്ടൽ ഡിസ്കൗണ്ട് വാല്യൂ. അപ്പോൾ നമുക്ക് ടോട്ടൽ ഡിസ്കൗണ്ട് അല്ല ആവശ്യം, അൺഎക്സ്പെക്ട് ഡിസ്കൗണ്ട് ആണ് ആവശ്യം. അൺഎക്സ്പെക്ട് ഡിസ്കൗണ്ട് കാണാൻ നമുക്കറിയാം ഡ്യൂ ഡേറ്റിൽ കഴിഞ്ഞിട്ട് എത്ര ദിവസം നമുക്ക് വന്നിട്ടുണ്ട്, ഡ്യൂ ഡേറ്റ് ആവുന്ന ഡേറ്റിൽ എത്ര ഡേയ്സ് വരുന്നത്. അതായത് നമുക്ക് 31 മാർച്ച് ഇയർ എൻഡിങ് ആണ്, ഡ്യൂ ഡേറ്റ് ആവാൻ എത്ര ദിവസം ഉണ്ട്, 65 ഡേയ്സ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ 65 ഡേയ്സിനുള്ള എമൗണ്ട് മാത്രം കണ്ടുപിടിച്ചായി. അപ്പോൾ 65 ഡിവൈഡ് ബൈ 365, അപ്പോൾ ദെൻ 1240. ദെൻ അടുത്തതിൻ്റെ 3816, മൂന്നാമത്തെ 16,920 ഇൻറ്റു 85 ഡിവൈഡ് ബൈ 365. അങ്ങനെ ഓരോ ബില്ലിന് ഡ്യൂ ഡേറ്റ് വരെയുള്ള എമൗണ്ടുകൾ മാത്രമേ നമുക്ക് ഇവിടെ കൺസിഡർ. അതിനെയാണ് നമ്മൾ റിബേറ്റ് ഓൺ ബിൽ ഡിസ്കൗണ്ട്. ഇത് റിബേറ്റ് വരുന്ന എമൗണ്ട് ആണ്, അത് എൻഡാണ്, ഇയർ എൻഡിങ്ങിൽ വരുന്ന റിബേറ്റ് ആണ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചത് 13,000. ഇനി നമുക്ക് വളരെ പെട്ടെന്ന് ലെഡ്ജറിലേക്ക് പോസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും. ഓക്കെ, സോ റിബേറ്റ് ഓൺ ബിൽ ഡിസ്കൗണ്ട് നമുക്ക് ഇവിടെ എഴുതേണ്ടത്, നമുക്ക് ഫോമാറ്റ് ഓൾറെഡി നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഇറ്റ്സ് എ ഫോമാറ്റ്. റിബേറ്റ് ഓൺ ബിൽ ഡിസ്കൗണ്ട് അറ്റ് ദ എൻഡ് നമുക്ക് വരുന്നത്, റിബേറ്റ് ഓൺ ബിൽ ഡിസ്കൗണ്ട് അത് ഓർ അൺഎക്സ്പെക്റ്റഡ് ദ പ്രീവിയസ് ഇയറിൽ വന്നിട്ടുള്ള എമൗണ്ട് എത്രയാണ്, 8,000 ആണ്. സോ നോർമലി ഇസ് 8,000. ദെൻ ഡിസ്കൗണ്ട് റിസീവ്ഡ്, സൺട്രീസിന് ഡിസ്കൗണ്ട് റിസീവ്ഡ് സൺട്രീസ് 85,000, ഡിസ്കൗണ്ട് റിസീവ്ഡ് 85,000. ഓക്കെ, ദ റിബേറ്റ് ഓൺ ബിൽ ഡിസ്കൗണ്ട് അൺഎക്സ്പെക്റ്റഡ് അറ്റ് ദ എൻഡ് ഓഫ് ദി ഇയറിൻ്റെ എമൗണ്ട് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചു 13,000 ആണ് ഇയർ ഓഫ് എൻഡിങ്ങിൽ വരുന്ന വാല്യൂ, 13,000. ദെൻ ടോട്ടൽ എടുക്കുക 93,000. ബാക്കി വരുന്ന ഷോർട്ടേജ് 80,000 ആണ് ഇവിടുത്തെ ബാലൻസ് ചെയ്തിട്ട്. 18,000 ആണ് എവിടേക്ക് കാണിക്കേണ്ടത്, പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ടിൽ നമ്മൾ കാണിക്കേണ്ടതായിട്ട് വരാം. അപ്പോൾ ഈ റിബേറ്റ് ഓൺ ബിൽ ഡിസ്കൗണ്ട് ആണ് നമുക്ക് ട്രാൻസാക്ഷനെ ബാധിക്കേണ്ടത്. ബാലൻസ് ഷീറ്റിലേക്കും പ്രോഫിറ്റ് ലോസ് അക്കൗണ്ടിലേക്കും റിലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഈ റിബേറ്റ് ഓൺ ബിൽ ഡിസ്കൗണ്ട് ആണ്. റിബേറ്റ് ഓൺ ബിൽ ഡിസ്കൗണ്ട് അറ്റ് ദ എൻഡ് വരുന്ന വാല്യൂ ആണ് നമുക്ക് ബാലൻസ് ഷീറ്റിലേക്കും പ്രോഫിറ്റ് ലോസ് അക്കൗണ്ടിലേക്ക് എടുക്കേണ്ടതായിട്ട് വരാം. ഇതിന്റെ കാൽക്കുലേഷൻ അവിടെ നമ്മൾ സ്പെസിഫൈ ചെയ്ത് പറഞ്ഞത്. അതിനുശേഷം ഡിസ്കൗണ്ട് അക്കൗണ്ട് ഉണ്ടാക്കുക. ഡിസ്കൗണ്ട് അക്കൗണ്ടിന്റെ ഫോമാറ്റ് നമുക്കറിയാം. ഡിസ്കൗണ്ട് അക്കൗണ്ട് നമ്മൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ മീൻസ് നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഫോമാറ്റ് ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു. ഡിസ്കൗണ്ട് അക്കൗണ്ടിന്റെ ഫോമാറ്റ്സ് പറഞ്ഞു ഇവിടെ. ഇസ് എ ഫോമാറ്റ്. നമ്മളിവിടെ സൺട്രീസ് എഴുതാം. റിബേറ്റ് ഓൺ ബിൽ ഡിസ്കൗണ്ട് പ്രീവിയസ് ഇയർ ഉണ്ടെങ്കിൽ ക്രെഡിറ്റ് സൈഡിൽ കാണിക്കുക. റിബേറ്റ് ഓൺ ബിൽ ഡിസ്കൗണ്ട് അറ്റ് എൻഡ് വരുന്ന വാല്യൂ ഇവിടെ കാണിക്കുക. ബാലൻസിംഗ് ആണ് പ്രോഫിറ്റ് ലോസ് അക്കൗണ്ടിൽ കൊടുക്കേണ്ടത്. ഓക്കെ, സോ നമ്മളിവിടെ റിബേറ്റ് ഓൺ ബിൽ ഡിസ്കൗണ്ട് അറ്റ് എൻഡ് കണ്ടുപിടിച്ചു 13,000 ആണ്. നമുക്ക് ഡിസ്കൗണ്ട് റിസീവ്ഡ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് 85,000 ആണ്. ദെൻ റിബേറ്റ് നമുക്ക് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് 8,000 ആണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഫിഗർ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാണ്. സൺട്രീസ് ഡിസ്കൗണ്ട് റിസീവ്ഡ് 85,000. റിബേറ്റ് ഓൺ ബിൽ ഡിസ്കൗണ്ട് പ്രീവിയസ് ഇയർ 8,000. ദെൻ റിബേറ്റ് ഓൺ ബിൽ ഡിസ്കൗണ്ട് അൺഎക്സ്പെക്ടഡ് എൻഡ് ഓഫ് ദി ഇയർ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചു 13,000. കാൽക്കുലേഷൻ അൺഎക്സ്പെക്ടഡ് എൻഡ് 13,000 ആണ് വരുന്നത്. ടോട്ടൽ 13,000 ആണ്. 13,000 ബാലൻസ് 80,000 ആണ് നമ്മൾ പ്രോഫിറ്റ് ലോസ് അക്കൗണ്ടിലേക്ക് കൊടുക്കുന്നത്. റൈറ്റ് ദ ജേണൽ എൻട്രി. ഓക്കെ, ദ ഫസ്റ്റ് റിബേറ്റ് ഓൺ ബിൽ ഡിസ്കൗണ്ട് പ്രീവിയസ് ഇയർ നമുക്ക് 8,000 ആണ്. പ്രീവിയസ് ഇയർ 8,000. സോ ദാറ്റ്സ് 8,000. Then rebate on bill discount at the end of the year നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചു കഴിഞ്ഞു. So already the at end 13,000. So the journal entry is a discount account at the rebate on bill discount 13,000. The discount transfer the profit loss account നമുക്കറിയാം 80,000 ആണ് പ്രോഫിറ്റ് ലോസ് അക്കൗണ്ടിലേക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചു. 80,000 ആണ്. ബാലൻസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഫിഗർ കിട്ടി 80,000 ആണ്. So the discount account at the profit loss account is 80,000. So that's the last entry. The discount account at the profit loss account. The discount account at the profit and loss account is 80,000. It's a very important transaction regarding the rebate on bill discount. അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് ബില്ല് ഡിസ്കൗണ്ട് ചെയ്യണത് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കാൻ റെസ്പോൺസിബിൾ ആണ്. So what you mean by the term is rebate on bill discount. The rebate on bill discount is also known as the discount received in advance or unexpected discount. So the treatment is the trail balance point of view. തന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ നമ്മൾ ബാലൻസ് ഷീറ്റിൽ മാത്രം കാണിച്ചു. Suppose if given the adjustment that affected both the profit and loss account and the balance sheet. Profit loss account കുറയ്ക്കണം, ബാലൻസ് ഷീറ്റ് അത് അതർ ലയബിലിറ്റീസിൽ ആഡ് ചെയ്യണം. ഓക്കെ, ദിസ് ഇസ് ദ എൻട്രീസ് റിഗാർഡിംഗ് ദ റിബേറ്റ് ഓൺ ബിൽ ഡിസ്കൗണ്ട്. ദ പ്രീവിയസ് ഇയർ റിബേറ്റ് ഓൺ ബിൽ ഡിസ്കൗണ്ട് അക്കൗണ്ട് അറ്റ് ദ ഡിസ്കൗണ്ട്. At the end of the year, discount account at the rebate on bill discount.
transfer profit and loss account, discount account to the profit and loss account. This is the entries regarding the rebate on bill discount. The format, നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കുന്ന ഫോമാറ്റിൽ എപ്പോഴും ഡിസ്കൗണ്ട് റിസീവ്ഡ് ക്രെഡിറ്റ് സൈഡ് ആണ്. ദെൻ റിബേറ്റ് ഓൺ ബിൽ ഡിസ്കൗണ്ട് പ്രീവിയസ് ഇയറിൻ്റെ വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ക്രെഡിറ്റ് സൈഡിലാണ് കാണിക്കുക. റിബേറ്റ് ഓൺ ബിൽ ഡിസ്കൗണ്ട് കറണ്ട് ഇയറിൻ്റെ നമ്മൾ ഡെബിറ്റ് സൈഡിൽ കാണിക്കും. ഇത് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടതായിട്ട് വരും. ഇപ്പോൾ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടതായിട്ട് വരും. പ്രോഫിറ്റ് ലോസ് അക്കൗണ്ട് ഇതെല്ലാം ബാലൻസ് ഫിഗറാണ് പ്രോഫിറ്റ് ലോസ് അക്കൗണ്ടിൽ വരാം. ഓക്കെ, സോ ദിസ് എ ക്വസ്റ്റ്യൻ, ദ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. അപ്പോൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്മൾ തന്നിട്ടുള്ള റിബേറ്റ് ഓൺ ബിൽ ഡിസ്കൗണ്ട് പ്രീവിയസ് ഇയർ തന്നിട്ടുണ്ട്. 1st ഏപ്രിലിനകത്ത് 31st മാർച്ച് ഏപ്രിൽ വന്ന വാല്യൂ ആണ് 8,000. ഡിസ്കൗണ്ട് റിസീവ്ഡ് 85,000. കറണ്ട് ഇയറിൻ്റെ ട്രാൻസാക്ഷൻസ് ആണ് പെർഫോം ചെയ്യുന്നത്. 31st മാർച്ചാണ് ഇയർ എൻഡിങ്. ഇത് നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന ബില്ലിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് ആണ്. ബില്ലിൻ്റെ ഇയർ എൻഡിങ് 31st മാർച്ചാണ്. ഡ്യൂ ഡേറ്റ് ഓരോത്തിൻ്റെ സെപ്പറേറ്റ് ആണ്. റേറ്റ് ഓഫ് ഡിസ്കൗണ്ട് സെപ്പറേറ്റ് ആണ്. ഓക്കെ, അപ്പം അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ അൺഎക്സ്പെക്ട് ഡിസ്കൗണ്ട് എൻഡ് കണ്ടുപിടിക്കണം. സോ നോർമലി നമ്മൾ ഡിസ്കൗണ്ടിൻ്റെ ബിൽ ഡേറ്റുകൾ എഴുതി, ഡ്യൂ ഡേറ്റിൻ്റെ ബില്ലുകൾ എഴുതി. ദെൻ എത്ര ഡേയ്സ് വരുന്നു, നമ്മുടെ 31st മാർച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് എത്ര ഡേയ്സ് വരുന്നു കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നു. ദെൻ അതിൻ്റെ റേറ്റ് ഓഫ് ഡിസ്കൗണ്ട് എഴുതുന്നു. ഓരോ ബില്ലിൻ്റെ ടോട്ടൽ ഡിസ്കൗണ്ട് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത്. ദിസ് ടോട്ടൽ ഡിസ്കൗണ്ട്. അതിനുശേഷം നമുക്ക് അൺഎക്സ്പെക്ട് ഡിസ്കൗണ്ട് കണ്ടുപിടിക്കണം. ഐ മീൻസ് ആ ഡേയ്സിന് വന്നിട്ടുള്ള ഡിസ്കൗണ്ട് എത്രയാണ്. അപ്പോൾ ഓരോരുത്തർ ഫസ്റ്റ് 65, ദെൻ 71, ദെൻ 85, ദെൻ 96. ആ കിട്ടുന്ന ടോട്ടലാണ് ബിൽ ഡിസ്കൗണ്ട് അറ്റ് ദ എൻഡ്. ദാറ്റ്സ് അൺഎക്സ്പെക്ട് ഡിസ്കൗണ്ട് അറ്റ് ദ എൻഡ്. അതിനുശേഷം നിങ്ങൾ ലെഡ്ജർ ബാലൻസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യണം. ഡിസ്കൗണ്ട് റിസീവ് നമുക്കറിയാം ഓൾറെഡി തന്നിട്ടുണ്ട് 85,000. റിബേറ്റ് ഓൺ ബിൽ ഡിസ്കൗണ്ട് 8,000, 85ഉം 8 അവിടെ തന്നിട്ടുണ്ട്. ദെൻ കറന്റ് ഇയർ ഡിസ്കൗണ്ട് കണ്ടുപിടിച്ചു. 13,000 ആണ് കറന്റ് ഇയർ വന്ന ഡിസ്കൗണ്ട്. ബാക്കി ബാലൻസ് എമൗണ്ട് ഈസ് 80,000. ആൻഡ് ഫൈനലി ദേ ആർ ജസ്റ്റ് റൈറ്റിംഗ് ദിസ് എൻട്രി. So the previous year is 8,000. Rebate on bill discount account to the discount is 8,000, and at the end, discount account to the rebate on bill discount is 13,000 at the end of the value, and the transfer to the discount, that means profit and loss account, is 80,000. So that's the discount account at the profit and loss account is 80,000. Okay. Anyway, thank you so much, and thank you for watching me.